Jesus who walked this earth for 33 years. ఈ లోకంలో నివసించే దేవుని బిడ్డల జీవితంలో ఉన్న శ్రమలు, వేదన, కన్నీరును భరించలేక ఆయనే ఎన్నోసార్లు ఏడ్చాడు. He was unable to bear the children of God who were going through so many tears and troubles, and he himself cried so many times. వాళ్ళందరినీ చూడగా నా హృదయం కన్నీరు కాస్తుందని ఏడ్చాడు. And he cried saying, looking at all this my children, my heart is crying. నా ప్రజలందరూ కాపరి లేని గొర్రెలులాగా ఉన్నారని ఏడ్చాడు. He cried saying that my children are like sheep without shepherd. వారి పాపాలను మన్నించుటకు ఈ లోకములో ఏ శక్తి కూడా లేదని గమనించి ఆయన పరిశుద్ధ రక్తమును కల్వారిలో చెంది వారికి తన ప్రేమను చూపించాడు. He knew that there was no other power to forgive their sin, so he himself shed his precious blood on the cross and showed them his love. తన దివ్య రక్తమును చెంది మనమందరినీ పాపములను మన్నించి మనకు పరలోక భాగ్యమునిచ్చెను. And he shed his precious blood for us and forgave all our sins and gave us the great grace to go to heaven. హల్లెలూయా, Hallelujah. చాలా ప్రేమను ప్రసాదించే ఆత్మను యేసు పొంది ఉండినను. And the Lord has received the spirit of love. మనమందరినీ పాపములను, బలహీనములను ఆయన తన శరీరములో మోసెను. Having received the spirit of love, he carried all our sins and our weaknesses in his body. యేసు సిలువలోనికి వెళ్ళినప్పుడు When the Lord went on to the cross, ఒకవైపు మన పాపములెల్లా మోసుకొని వెళ్ళెను. on the one hand he carried all our sinfulness. మరోవైపు On the other hand, తన్ను గాయపరచి, తన్ను వేదనపరచి, తన్ను చంపేస్తున్న ప్రజలందరినీ ప్రేమించే ఆ పరిశుద్ధాత్మను కూడా మోసుకొని వెళ్ళెను. on the other hand, he was carrying the love of the Spirit of God towards those people who were bruising and hurting him. సిలువలో మానవులందరినీ పాపము యొక్క వేతనమైన మరణమును ఆయన అనుభవించాడు. భరించలేక ఆయన కన్నీరు కార్చాడు. And on the cross he was unable to bear the sin of so many people and he began to cry. మరోవైపు అదే దేహంలో అందరినీ పరలోక ప్రేమతో నింపుతున్న ఆ పరిశుద్ధ ఆత్మను పొందుకొని తండ్రి వీరిని మన్నించుమని తన్ను చంపి నాశనం చేయవారికై ఆయన ప్రార్థించెను. At the same time he was carrying the Spirit of God in the same body and he was praying for those same people who were bruising and killing him, saying, Father, they do not know what they do, forgive them. యోహాను సువిశేషములో మనం ఈ మహిమగల సత్యమును చదువుతున్నాము. In the Gospel of St. John we read this glorious truth. యేసు మరణించినప్పుడు ఆ పాపం యొక్క వేతనమైన మరణము ఆయన భూమిలోనికి లాగుకొని తీసుకొని పోయింది. When the Lord Jesus died on the cross, the wages of sin has drawn him into the world, into the death. కానీ నీ కోసం, నా కోసం ఆయన చిందుతున్న రక్తం భూమి మీద పడగా, భూమిలో పాపమలన బలహీనమలన కట్టపడి అయ్యో ఎన్నో సంవత్సరాలు ఉండిన ఆత్మలు జీవముతో లేపపడ్డాయి. On the other hand, those people whose spirits were bound because of sin and because of bondage, the moment the blood of Jesus began to fall on the ground, those spirits began to be released. Hallelujah. 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 పాపం యొక్క వేతనమైన మరణం యేసు చవిచూచినను ఆయన హృదయ అంతరంగంలోని పరిశుద్ధాత్మ ఆయన జీవముతో పైకి లేపి. Even though
The Lord Jesus experienced death. On the other hand, the Spirit of God raised him from the dead. హల్లెలూయా. Hallelujah. రోమా పత్రిక 8వ అధ్యాయం 11వ వచనంలో ఈ మహిమగల సత్యమును మనం చదువుతున్నాము. We read this glorious truth in the letter of Romans chapter 8 verse 11. యేసుక్రీస్తుని మరణం నుండి లేవనెత్తిన అదే పరిశుద్ధాత్మ నీలో నివసిస్తున్నాడు కాబట్టి ఈ పాపములో బలహీనములో నీవు నశించిపోయినను నీలో ఉన్న ఆత్మ నిన్ను జీవముతో లేపి తండ్రి కుడి ప్రక్కన నిన్ను కూడా చేస్తాడు. The same Spirit which was also in Jesus Christ, even though today you are bound up with sin and weaknesses, since the same Spirit is in you, the same Spirit will resurrect you and make you go to the Lord. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. యేసయ్యకు బాగా తెలుసు పరిశుద్ధాత్మ ఒక్కడే ఈ పాపములో బలహీనములో నశించిపోవు ప్రతి మానవుని కాపాడగలుగువాడు. The Lord knows very well that it is only the Holy Spirit who can help those people who are bound in sin and weakness. ఇప్పుడు పునరుత్థానమైన యేసు, Now the Lord who was resurrected, ఆయన ఈ లోకములో కొన్ని నాళ్లు ఉండి తన శిష్యులను బిడ్డలందరినీ బలపరిచాడు. the Lord was in this world with only few days and strengthened all his apostles. నేను మరణించి తిని కానీ ఇప్పుడు సజీవుడై ఉన్నాడని ఆయన చూపించాడు. I was dead, but behold, I live forevermore. కానీ తన బిడ్డలతో వారిని వదిలిపెట్టి వెళ్ళలేక ఆయన పలికిన వాక్యంలో ఒకటిది. But he was not able to leave his disciples, and this is what he said. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. దేవుని వాక్యం పలుకుతుంది. లూకా సువిశేషం 24వ అధ్యాయము. యేసు తన 2 చేతులను ఈ భూమి మీద చాపి ఆ భూమిని ఆశీర్వదించుచుండగా ఆయన నేత్రములు ఆయన చేతులు ఆ భూమి మీదనే నేను వెళ్ళిపోతున్నాను, కానీ నా ప్రజల్ని నా బిడ్డల్ని కాయా నాకు తెలుసు, వారు అనుభవించే కష్టాలు నాకు తెలుసు, వారిని వదిలి వెళ్ళలేక వారిని ఆశీర్వదిస్తూ ఉండగా ఒక్క మేఘం వచ్చి ఆయన మెల్లగా తండ్రి దగ్గరికి తీసుకుని పోతుంది. కానీ ఆయన చేతిలో ఆయన నేత్రాలు మీ మీద నా మీదనే ఉన్నాయి. In the Gospel of St. Luke chapter 24 we read, as the Lord was about to be taken up to heaven, he stretched out both his hands and he was praying, I know the tears of my children, I know the agony of my children, and I know what all struggles that they go through. And as he was thinking about it, the cloud came and took him, but as he was taken up to heaven, his eyes and his hands were upon all of us. అందుకే యేసు తన మరణం కూర్చి మాట్లాడినప్పుడు తన శిష్యులతో ఎట్లు పలికెను. That is the reason that the Lord was speaking about his death. He speaks like this to his disciples. యోహాను సువిశేషం 14వ అధ్యాయం 10. Gospel chapter 14. అనాథులుగా వదిలిపెట్టెను. I will not leave you orphans. వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు. ఈయన వెళ్ళిపోతున్నానంటున్నాడు, మళ్ళీ మిమ్మల్ని అనాథులుగా. And he says, I will not leave you. I will go away from you. యోహాను 14వ అధ్యాయం 16వ వచనములో వేదన బాధల్లో కృంగిపోయిన తన శిశులను తన బిడ్డల్ని చూచి His disciples broken and wounded, he says like this, నేను మిమ్ములను అనాథులుగా విడిచిపెట్టను. I will not leave you orphans. నా తండ్రి చెందకు వెళ్ళగానే నీతో ఎల్లప్పుడూ ఉండుటకై ఆదరణకర్తను, నీతో ఎల్లప్పుడు ఉండే ఆత్మ
దేవుని నేను పంపిస్తాను. The moment I reach the Father in heaven, I will pray unto the Father that He sends you another comforter who will always abide with you. నేను జీవిస్తున్నాను, ఆత్మ నీలో జీవిస్తాడు, కనుక మీరును జీవింతురు. Behold, I am alive. Therefore the Spirit whom I send in you will always be alive and make you live. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన లేఖ 6వ అధ్యాయంలో ఆయన అన్నాడు కదా, In 1 Corinthians chapter 6 he says, వచనం 19, verse 19 onwards, నీవు దేవుని ఆలయమని నీకు తెలియదా? Don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? దేవుని ఆత్మ నీలో నివసిస్తున్నాడని నీకు తెలియదా? Don't you know that the Spirit of the Lord is dwelling in you? Praise the Lord. Praise the Lord. యేసయ్య నీ కోసం కన్నీరు కార్చి తండ్రిని అడిగి నీ కోసం పంపించిన ఆత్మదేవుడు నీలో నివసిస్తున్నాడు. The Lord cried and shed His blood and paid the price and asked the Father and sent His Spirit for you. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. కనుక ఈ పవిత్ర ఆత్మ దినమున మనం ఏం చేయాలి? So what are we supposed to do on this day of the Holy Spirit? 2వ తిమోతికి రాసిన లేఖ 1వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో ఆయన పలికినట్లు, In 2 Timothy chapter 1 verse 6 as he says, దేవుని పవిత్రాత్మ, నీ కోసగపడిన ఆత్మ ఒక చిన్న రవలాగా నీలో ఉన్నాడు. ఆ రవను పెద్ద అగ్నిగా, పెద్ద జ్వాలగా నువ్వు మార్చుకోవాలి. The Spirit of the Lord, when He is given to you, He is given like a small spark, and you need to fan into flame that Spirit of God. Praise the Lord. Praise the Lord. George Bernard Shaw, a great man of wisdom, talking about the Holy Ghost, he was talking like this. జార్జ్ బర్నార్డ్ షా ఒక గొప్ప జ్ఞానవంతుడైనటువంటి వ్యక్తి పరిశుద్ధాత్మను గురించి మాట్లాడుతూ ఈ విధంగా చెప్పి ఉన్నాడు. The light that I have received in my life is not a mere candle that can be easily blown out by any wind and every struggles. నేను నా జీవితంలో పొందినటువంటి జీవము ఒక చిన్న క్రోవతి వంటిది కాదు, వచ్చేటువంటి తుఫాను గాలితో అది ఆర్పబడేది కాదు. The light that I have received is the flame that has come from above. నేను పొందినటువంటి ఈ జీవము పై నుండి నాకు ఇవ్వబడినటువంటి అగ్ని జ్వాల. And I want to make it a very big fire. నేను ఇది గొప్ప నిప్పుగా మార్చాలని ఆశిస్తున్నాను. Before I hand it over to the next generation. నేను వేరొక తరమునకు ఇది అందించక మునుపు దీన్ని గొప్ప నిప్పుగా మార్చాలి. The light that is within me is not a mere candle which can be blown out by any kind of struggle in life. నేను పొందినటువంటి ఈ యొక్క చిన్న నిప్పు రవ్వ అది ఒక క్రొవ్వొత్తి వంటిది కాదు. The light that is within me is a flame. నాలో ఉన్నటువంటి ఆ చిన్న నిప్పు రవ్వ అది గొప్ప అగ్ని జ్వాల. And I want to make it a big fire before I hand it over to the next generation. వేరొక తరమునకు అందించేదానికి మునుపు దీనిని గొప్ప అగ్ని జ్వాలగా మార్చాలని ఆశిస్తున్నాను. Hallelujah. Hallelujah. అందుకే యేసు చెప్పాడు యోహాను సువిశేషం 6వ అధ్యాయం 63వ వచనంలో, That is the reason the Lord says in John's Gospel chapter 6 verse 63, నీ దేహము నిష్ప్రయోజనము, your body counts for nothing. నీలో ఉన్న ఆత్మ నీకు జీవమిచ్చును. But the Spirit who is dwelling in you gives life. యేసు పలికెను, జీవము ఇచ్చేది దేవుని ఆత్మయే. And the Lord said, what gives life is the Spirit of God. ఈ ఆత్మ కోసం నువ్వు ఎక్కడెక్కడో తిరిగి అవసరం లేదు, హిమాలయాకు వెళ్ళే అవసరం లేదు. You don't have to run to Himalayas to receive the Spirit of God. నీలో ఉన్న ఆత్మను గుర్తించుకో. Recognize the Spirit of God who is dwelling in నీవు you. పరిశుద్ధాత్మ నివసించే ఆలయమనే సత్యమును గుర్తించుకో. You should know the truth. You are a body who is carrying the Spirit of God. నీలో ఉన్న ఆత్మ అగ్నిని పెద్ద జ్వాలగా నువ్వు మార్చుకొని జీవించాలి. And you have to make the Spirit of God like a big fire and live with Him. ఆయన నీకు జీవమును ప్రసాదించే జీవనదాత. And He is the one who gives life to you.
రోమా పత్రిక 5వ అధ్యాయం 5వ వచనం పలుకుతుంది. In Romans chapter 5 verse 5 the Bible says, ఒకవైపు దేవుని ఆత్మ నీకు జీవమును ప్రసాదించేవాడుగా ఉన్నాడు. on the one hand the Spirit of the Lord is the one who brings life into you. మరోవైపు On the other hand, ఈ లోకంలో చూచుచుండగా as you look into the world, అన్ని రకమైన గాయాలు, వేదన, అవమానము, వ్యాధులతో ఈ లోకం నింపబడి ఉన్నది. this world is filled with all kinds of pains and wounds and illness and sickness and hurts. ప్రతి ఒక్కరూ వారిని సొంత వారిని గాయపరిచి అవమానపరిచి కింద పడేయు లోకం ఇది. This is the world where the people are insulting their own people and throwing them down. దేవుని ఆత్మ నీలో ఉన్నవాడు ఏం చేస్తాడు? నిన్ను ప్రేమ గల వ్యక్తిగా మార్స్తాడు. But the Spirit of God who is in you makes you a person of love. 2 తిమోతి 1వ అధ్యాయం 7వ వచనం. 2 Timothy chapter 1 verse 7. అపోస్తల చర్యలు 1వ అధ్యాయం 4-8 వచనములో Acts of the Apostles chapter 1 verse 4 and 8. ఈ సీట్లు పలికి ఉన్నాడు. The Lord Jesus said like this, నీ జీవిత పయనములో ఎన్నో మార్లు నీవు కింద పడిపోతావో, ఎన్నో శ్రమలు వేదనను నీవు అనుభవిస్తావో, వీటి అన్నిటిలో నీకు జీవమిచ్చిన నీ తండ్రి నిన్ను వదిలిపెడతారా? లేదో ఆయన వసగుతున్న ఆత్మ నిన్ను శక్తితో నింపును. in this journey of life, there are so many times wherein you will fall down, wherein you will be wounded and hurt. Amidst all this, do you think that He will forsake you? No, He shall fill you with the Spirit of power. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. ఆయన శక్తి సత్తాన్ని ఎదిరించును. And His power will come against every devil. యెషయా గ్రంథం 10వ అధ్యాయం 27వ వచనం. దేవుడు నీకు వసగుతున్న అభిషేక నూనె నీ మీద ఉండగా నీ జీవిత పయనములోని ప్రతి ఆటంకాలను ఆ అభిషేకం తీసివేయును. In the book of Isaiah chapter 2 verse 27, the Bible says, as the anointing oil is upon your life, every bondage that is in your life shall be removed from you. యేసు దేవుని వాక్యం పలుకుతుంది, వారు కన్నీటితో విత్తనం చల్లింపగా ఆత్మశక్తితో ఆనందముతో పండను. హలో, ప్రైజ్ ది లార్డ్, Praise the Lord. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. వారి కోర్టును చేసుకుంటారు. The Bible says, those who come to the Lord, those who sow their seed with the tears, those who are filled with the Spirit of God will reap with songs of joy. 4వది, ఈ పరిశుద్ధాత్మ నీలో ఉండగా ఈ పరిశుద్ధాత్మను గుర్తించుకొని నీలో ఉన్న దేవుని నీవు ప్రేమించి నీ స్నేహితుడిగా మార్చుకొని నీ సహవాసం చేసుకొని ఉండగా నీకే ఎరుగని సమయంలో నీలో ఉన్న ఆత్మ నిన్ను పైకి లేపును. నీకే తెలియక నీలో ఉన్న ఆత్మ నిన్ను అబ్బా తండ్రి, అబ్బా 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 నువ్వే వచ్చి ప్రార్థిస్తావు. As the Spirit of God dwells in you, as you recognize the Spirit of God in you, as you fellowship with the Spirit of the Lord, even without your knowledge, you will begin to be joyful in the Spirit, and you will climb higher and higher and call upon Him saying, Abba, Father, and without your knowledge, you will begin to pray in the Spirit. The Spirit of God in you, the moment you recognize Him, the moment you begin to relate with Him, well, let the world be so painful to you. Let the world be a miserable world to you. Don't worry. Be conscious of the Spirit in you. Celebrate your life with Him. Without your knowledge, you will experience the Spirit in you will cry, Abba, Father. Abba, Father.
ఈ లోకము నీకు చేదుగా మారినప్పుడు, ఈ లోకమే నీకు ఒక వేదనగా మారినప్పుడు, నీలో ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధాత్మని నీవు గుర్తించుకొని ఆయనతో నువ్వు సహవాసం చేస్తున్నటువంటి వేళలో నీవు గొప్ప ఆనందం చేత నింపబడి నీకు తెలియకుండానే నీవు తండ్రి, అబ్బా తండ్రి అని నీవు ఆనందిస్తావు. రెండు చేతుల పైకి లేపి ఒక్క నిమిషం ప్రార్థన చేసుకుంటాం. Shall we lift up both our hands and pray? నీవు నీ శ్రమలను బాధలను కూర్చి తలంచుకొని నీ బాధలు వేదనలోనే కట్టపడి దానిలోనే పనికిరాని వ్యక్తిగా నశించుకోవాలని దుష్టుడు ప్లాన్ చేయిచుండగా, as the enemy is planning that your eyes should always be focused on your problems and trials and thus your life should be destroyed. శ్రమలు వేదన బాధలను తన బిడ్డలు అనుభవించు ప్రతిదానిని గమనించిన యేసు తన బిడ్డలో ఈ మట్టి లోకములో పాపపు లోకములో ఎలా జీవించాలని గమనించి వారికి తన సొంత ఆత్మను ఆయన కుమ్మరిస్తున్నాడు. And the Lord who recognized the pain, tears of his children, so that his children may not be destroyed, he is sending his own spirit into them. ఆయన ఆత్మను పొందిన నీవు మామూలు బిడ్డగా ఉండలేవు. And you cannot live as an ordinary person who received the spirit. దేవుని ఆత్మ నీకు జీవమిచ్చును. The spirit of God shall give you life. దేవుని ఆత్మ నిన్ను కల్వారి ప్రేమతో నింపును. The spirit of God shall fill you with the love of Calvary. నిన్ను గాయపరచువారు నీ ప్రేమను చూచి ఆశ్చర్యపడతారు. Even those people who hurt you will be amazed at the love that you show. నీవు కింద పడిపోవాలని చూచువారు నీవు కల్వారి ప్రేమతో నింపబడి పైకి లేపబడతావు, దేవుని శక్తితో నింపబడతావు. దాన్ని చూసి వారికి ఏమర్థం కాదు. Even those people who wish your downfall, as you are filled with the Spirit of God, you shall be raised higher and higher, and those people shall look at you and they will not be able to understand what is happening with you. దేవుని ఆత్మ, the Spirit of God, నీకు ఒకవైపు జీవమును, one side life, పరలోక ప్రేమను, heavenly love, పరలోక శక్తిని heavenly power, నీకు ప్రసాదించి give it to you. నీ హృదయమును Your heart, పైకి లేపి అబ్బా తండ్రి అని ఎల్లప్పుడు స్తుతించుటకు నీకు నేర్పించును. నీవు కృంగిపోలేవు, కృంగిపోవు ఆత్మను నీవు పొందలేవు. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. రెండు చేతులు పైకి లేపి lift up both your hands. పరిశుద్ధాత్మతో చెప్పండి, ఓ పరిశుద్ధాత్మ దేవా, Tell the Holy Spirit, నాలో నివసించువాడా. నాలో నివసించువాడా. మొదటి యోహాను రాసిన లేఖ మొదటి యోహాను రాసిన లేఖ 2వ అధ్యాయం 2వ అధ్యాయం 27వ వచనం పలుకుతుంది, 7వ వచనం పలుకుతుంది. ఓ పరిశుద్ధాత్మదేవా, ఓ పరిశుద్ధాత్మ నీవు నాలో ఉండగా నాలో ఉండగా సకల విషయములను సకల విషయములను నీవు నాకు నేర్పిస్తావు. నీవు నాకు నేర్పిస్తావు. పరలోక రహస్యములను పరలోక రహస్యములను నీవు నాకు నేర్పిస్తావు. నీవు నాకు నేర్పిస్తావు. ఓ పరిశుద్ధాత్మదేవా, ఓ పరిశుద్ధాత్మ, నిన్ను నా స్నేహితుడిగా, నా స్నేహితుడిగా, నా హృదయ ఫ్రెండ్గా నా హృదయ ఫ్రెండ్ ఎల్లప్పుడు పొందుకొని ఎల్లప్పుడూ నీలో ఆనందించుకొని ఆనందించుకో. జీవింప నాకు జ్ఞానము దయచేయు. జీవిత జ్ఞానమును దయచేయు. దృష్టి వలన కాక దృష్టి వలన కాక విశ్వాసం వలన విశ్వాసం వలన నేను జీవిస్తానయ్యా. చుట్టుముట్టి చూసినా చుట్టుముట్టి చూచిన శ్రమలు, శ్రమలు, వేదన, వేదన, ఆటంకాలు, ఆటంకాలు, అవమానాలు అవమానాలు కనబడవచ్చు. కనబడవచ్చు. కానీ నాలో నివసించు. కానీ నాలో నీ ఆత్మ వలన ఈ ఆత్మ వలన నేను జీవముతోను, నేను జీవముతో ప్రేమతోను, ప్రేమతో, నీ శక్తితోను శక్తితో నింపబడి నింపబడి, అబ్బా అబ్బా, తండ్రి అని తండ్రి అని నిన్ను స్తుతిస్తానయ్యా. నిన్ను స్తుతిస్తానయ్యా. నీవు చెప్పినదంతా నీవు చెప్పినదంతా నేను చేస్తానయ్యా. నేను చేస్తానయ్యా. నీవు చూపే దారిలో చూపే దారిలో నేను నడుస్తానయ్యా. నడుస్తానయ్యా. హల్లెలూయా. నీ పాదాలను పట్టుకుంటానయ్యా. పాదాలను పట్టుకుంటానయ్యా. అవి నాకు చాలయ్యా. జీవిస్తానయ్యా. హల్లెలూయా. తప్పని ప్రతి దేవుని స్తోత్రిస్తా. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా.
ఒక్క అట్లనే లేచి నిలబడదామా? Shall we all stand up? Praise the Lord. Praise the Lord. When the Spirit of God comes, దేవుని ఆత్మకి వచ్చినప్పుడు He will teach you all the truths ఆయన సకల సత్యం నుండి that will set you free. నీకు అది విడుదలనిస్తుంది. హల్లెలూయా. 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 దుష్టుడు ఎక్కడెక్కడ మిమ్మల్ని బంధించాలని ప్లాన్ చేస్తున్నాడో Wherever the enemy is trying to bind you, ఆయనకు ఆశ్చర్యమైపోతది. now he will be amazed. వీరికి ఏమైపోయింది? What happened to them? వీరి జీవితంలోని సమస్యలను చూపిస్తున్నాను, I'm showing them the problems of వీరు their life. పొందుతున్న అవమానములను చూపిస్తున్నాను. I'm showing insults they receive. కానీ వారు ప్రభులో ఆనందిస్తున్నారే. But they are enjoying in the Lord. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. పరిశుద్ధాత్మ Holy Spirit, అన్ని విషయములు మనకు నేర్పిస్తాడు. He teaches us all things. ఆయనతో సహవాసం చేసుకోండి, When we fellowship with Him, ఆయనతో ప్రతిరోజు మాట్లాడండి. every day talk to Him. ఉదయం లేవగానే గుడ్ మార్నింగ్ హోలీ స్పిరిట్ అని చెప్పండి. When you get up in the morning, say good morning, Holy Spirit, ఆయనతో మాట్లాడము. and talk to Him. Where are you training your heart and mind? అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారా? కుటుంబ సమస్యలతో వేదన పడుతున్నారా? ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమవుతున్నారా? మీ జీవితంలో ఎన్నో శ్రమలను అనుభవిస్తున్నారా? దురాత్మ చేతబడి శక్తులతో పీడింపబడుతున్నారా? ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగాలని, పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడాలని ఆశపడుతున్నారా? అయితే రండి, మన పరిశుద్ధాత్మ కేంద్రం నందు ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 9 గంటల నుండి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు జరిగే స్వస్థత ప్రార్థనలో పాల్గొని దేవుని నిండైన దీవెనలు పొందండి.